है कोट परदी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न पढ़िया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। कोशिश करिए गुरु नानक जी नूं सुनना ते वेखना आ जाए। बस जिद्दण सानू बाबे नानक जी नूं वेखना आ गया, जिन्हों असीं वेख रहे हाँ वो साडा बाबा नहीं है। जो साडा बाबा है वो सानू दिस नहीं रहा। बस ये एक निक्की जी प्रॉब्लम है साडी सिख विचारधारा नूं समझण समझाउण वालियां च। बड़ियां प्यारियां बातां गुरु के कीर्तनीए ते सत्कारयोग भाई साहब जी तुहाडे नाल करके गए हैं। शब्द भावें अलग अलग हो सकते हैं पर मकसद इहो ही सी, गुरु नानक वेखना नहीं आया। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी गवाही दे रहे हैं कि जिन्हों गुरु नानक जी वेखने आ गए वो गरबास विच नहीं पैंदे। गरबास का मतलब है वो जमदे मरदे नहीं, ते जम्मण मरण का संबंध बाणी विच शरीर नाल नहीं है। शरीर जमना भी है तो शरीर ने मरना भी है। वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी जमदी ते मरदी नहीं है? वो जिहड़ी भाई साहब दसदे सन ना भी 80 साल की बजुर्ग माई पोतरे की उंगल फड़ के मार्च में जा रही है। बस इहो ही है भी मौत का कोई खौफ नहीं है। बस जिद्दण ये चीज़ तुहाडी कौम में आ जाएगी, ये माण है सानू कि असी दुनिया चों न्यारे हैं। पर समा पा के सानू गुरु नानक जी वेखने नहीं आए। सानू जिन्होंने ये पता सी ना भी जे इन्होंने गुरु नानक वेख लिया किद्दां दे होणगे, उन्होंने सारा जोर इहदे ते लाता भी इन्हों गुरु नानक साहब दिसणे नहीं चाहिए। पक्की गल है ना, जे मान लो किसे थां ते एक ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो बाकियां लई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उन्हां सारियां दा जोर ये लग जाता है कि जां तां इनू ही बेईमान बना दिओ, जां फिर इनू लोकां दी पहुँच तो दूर कर दिओ, भाव कि इहदी ट्रांसफर होनी चाहिए। लोग इहदे तक पहुँचणगे ते हकीकत समझ लग जाणी। बस ये गल जिद्दण सानू समझ विच आएगी गुरु नानक जिन सुनिया, ये है बलिहारी गुर अपने, ये है गुर मेरे संग सदा है नाले, ये है गुरु दे दर्शन करन दी तांग, ये है मेरे भाग वड्डे कि मेरे घर गुरु आया है। बलिहारी गुर अपने त्योहाड़ी सदवार। क्यों सवाल करया करो अपने आप, क्यों बलिहारी गुर अपने? रीजन इन्नी पंक्ति ते रुको थोड़ा जिहा, ठहरो। एक बेनती इत्थे मैं तुहाडे ध्यान च भाई साहब भी कर रहे सी, बाणी नूं समझण ते जोर दिओगे ना तुहानूं निक्कियां निक्कियां चीज़ां बड़ियां चीज़ां समझाउणगीਆਂ। बाणी जदों पढ़दे हो, जदों पंक्ति पूरी हुंदी उहदे अगे 2 डंडियां हुंदियां ने। अक्सर जिहड़े वीर भैणां बाणी दा पाठ करदे उन्हां नूं पता है। फिर जो तुसीं कोई पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक पढ़ते हैं जो कोई पैराग्राम पूरा होंदा है उत्थे 1 डंडी होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति में 2 डंडियां ने, तो पुस्तक पढ़न लग्या जो कोई पैरा पूरा होंदा है उत्थे राइटर 1 डंडी पाउंदा है। हुण तुहाडे चों पढ़े लिखे वीर भैणां बैठे हो, तुहानूं पता भी वो डंडी का मतलब की होंदा है। जो पैरा पूरा होंदा उत्थे 1 डंडी दित्ती होंदी, की मतलब होंदा है उहदा? इस पैरे विच की कहा गया, पहला इनू ध्यान नाल समझ, फिर अगला पैरा इहदे नाल जुड़ सकना है। ताई कई बंदे किताबां बहुत पढ़ते हैं, समझ नहीं लगती उन्होंने।
क्योंकि वो किताब की लड़ी नूं नहीं समझ, तो जिन्हों किताब पढ़नी आ गई उन्हें मुखबंद विचों ही किताब पढ़ देनी है सर। यही है साडे अंदर जदों तुसीं अपने आप नूं पछाण छकना है हर पक्ष तो। वो दो डंडियां का मतलब ही है भी ठहर इत्थे, रुक थोड़ा जा, विश्राम दे, वेख तैनूं तेरा बापू की कहना चाहुंदा। हुण वेखियो, बलिहारी गोरे अपने दिहाड़ी सदवार, क्यों? क्योंकि जिन मानस ते देवते किए, फिर शब्द वरत्या करत न लागी। उन्होंने कोई बहुता टाइम नहीं लगना, कला है ना जिहड़ी, बस जदों जागनी है एकदम। हो सकदा अज तुहाडे चों मेरी कोई गल इदां बह के सुन रहा, कल नूं तुसीं कोई गल करो तो मेरे वर्गे बंदे नूं सुनना पवे भी यार कमाल दी गल कीती है फलाने इंसान ने। यही कला है। करत न लागी वार, जे सौ चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार, एते चानण, बोलो गज के, एते चानण गुर बिना बाज गुरु डुबा जग सारा। आ है बाज गुरु दे डुबना, गुरुआं दी घाट है किते इत्थे। सब तो वध गुरु भारत विच ने, ते सब तो वध दुनिया के मुल्कां विचों सत्यानाश किहड़े मुल्क का ज़्यादा होया? गुरु ज़्यादा ने इत्थे। इहदा मतलब है 550 साल पहला बाबा नानक सानू समझा रहा सी बाज गुरु, एते चानण हुंदियां गुर बिन। वो जिहड़ा गुरु बिन हनेरा है ना, वो अजे भी हनेरा ही है। उस गुरु का असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं। ते प्रकाश पुरब मनाउण दा अर्थ जिहड़ा है ना, जे इन्ना ही समझ लग जाए भी प्रकाश पुरब मनाउण दे मीनिंग की ने, रोशनी बहुत है, ठेडे फिर भी बंदा खांदा है, ਇਹਦਾ मतलब है बाहर रोशनी है, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी, इत्थे रात है। ताई खिच्चो ताण है ना, ताई बंदा सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूजे लिए सोचना बंद कर। और तुसी शुरुआत करके वेखो किते दूजे लिए सोचना, फिर तुहाडे वल वेख के दूजा, दूजे वल वेख के तीजा। ये समाज असल विच बहुत ही वार दूजे वल वेख वेख के जींदा है। सो गुरु मेहर करे सानू गुरु नूं मनाउणा आवे, गुरु नूं जानना आवे। एते चानण होंदियां गुर बिन घोरे अंधार। धन वाहिगुरु साहिब जी, नानक दुनिया कैसी होई। सालक मित न रहियो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया। दुनिया कारण दीन गवाया, दुनिया कारण, गज के बोलो एक बार सारे, दुनिया कारण दीन। गुरु गरीब निवास साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणा अंदर सज बैठ के गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। आप जी ने अदब सत्कार दे नाल हरि जस कीर्तन रूप विच, सतगुरां दी बाणी पाठ रूप विच, विचारां दे रूप विच बाबे नानक जी के परोपकारां नूं जानन दा जतन कीता है। समय विच रह के गुरु नानक दीयां चंद घड़ियां होर बातां पाईए। बाबे नानक की बात आरंभण तो पहलां गुरु बख्शिश दोहराओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नूं समझो, गुरु नूं जाणो, गुरु का नज़रिया बनाओ। बस जिदण इन्नी क गल समझ लगेगी सारा कुछ बदल जाना है। अजे असी गुरु कोल आण के भी अपने हिसाब नाल सोचते आने गुरु कोल, पर साडी सुरत विच की चलदा है, मैं ऐ करना है।
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਓ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1469 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 1539 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਨਾ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1699 ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਟਾ ਤੇ ਛਕਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1479 ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1699 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧਾਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਧਾਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। 1699 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1699 ਤੇ 2020 ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖੜਾ ਜੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਫਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚੁੰਮਟੇ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਢੋਲ ਤੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਬਲੇ ਘਸ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਘਸਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਸਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਖੜ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ? ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਡੁੱਬਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਐਂ ਬੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ।
डिस्कशन काहदे ते हुंदी है, चर्चा काहदे ते हुंदी है, डिबेट काहदे ते करदे हां। साडी चर्चा का विशा की बनता है? ताई जदों जदों तुसीं गुरु साहब जी ते इहो ही जम्मना मरना है, इत्थे बैठा भी बंदा जन्म मरण दे गेड़ विच पिया। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बड़ा प्यारा वाक वरतिया। महाराज सच्चे पातशाह जी सूरज की गल आपां करदे सी, हालांकि मैं समय विच रह के समाप्ति करनी है। बहुत कुछ ਇਹਦੇ ਤੇ समझण वाला। तारियां वांग ना सोचिया करो, सूरज वांग सोचिया करो। तारियां दी रोशनी सूरज के सामने अहमियत नहीं रखती। मैं तारा हो सकदा, मेरी व्याख्या का किसी 10 15 20 बंदियां ते प्रभाव पै सकता है, पर सूरज के सामने तारे की कोई औकात नहीं है। तारा मध्यम ही पैना है उत्थे। इस करके बंदे तारियां लई लड़ते हैं। बंदे सारी दी सारी चर्चा तारियां ते करते हैं। असीं भुल जाने आ भी साडा संबंध सूरज नाल है, साडा संबंध तारियां नाल नहीं है, क्योंकि असीं ते हज़ारां वारे पंक्तियां पढ़ियां ने, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। तारियां तो उपर उठ के सूरज वांग सोचना शुरू। ताई बाबे ने शब्द पढ़िया सी गुरु के सवारिया ने हुणे, बड़ा प्यारा। धन धन हमारे, बोलो गज के, धन धन हमारे भाग। क्यों? ताई कहते ना रुको, क्यों धन धन भाग ने भला? घर आया, गज के बोलो, घर आया फिर मेरा। केड़े घर? हुण आपां इत्थे बह के कह रहे हैं भी घर आया फिर मेरा। केड़े घर? जेड़े घर नूं जिंदरा ला के आया, जां जेड़े घर ये कह के आया भी मैं 2 घंटे गुरुद्वारे लगने ने, मैं वापस आ रहा, जां मैं वापस आ रही हाँ। उस घर की गल तां नहीं चलती। किहड़े घर की गल चलती है? वो घर की गल चलती है गुर मेरे संग सदा है नाले। वो घर की गल चलती है घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कदों महाराज, कदों इदा होएगा? जदों घर भी सुख होवे ते बाहर भी सुख होवे। सच्चे पातशाह जी कहते जदों आ गल पल्ले बन लेगा, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। तुसीं बजुर्गां नाल गल करके वेखो दृढ़ का मतलब की हुंदा है। पुराने समयां च साडे तां शब्द गवाचदे जांदे ने। पुराने समयां च आपां कहंदे सी भी ये गल दृढ़ कर ली। दृढ़ का मतलब है पक्की कर लैनी, गंढ बन लैनी है। हुण आपां गंढ बन्नदे आ, शब्द पढ़िया जा रहा, जित पीता मत दूर होए। पढ़ लिया, गंढ बन ली। यदि भी गुरु साहब जी की कहते हैं ये गंढ तो बनी नहीं। शाम तक भाई साहब कित्थे? तो गेट नहीं लंघण दिंदे, शामां तो पैण ही नहीं दिंदे। असीं शब्द पढ़ते आ सारे इदा गुरु की गोद में बह के। हुक्मनामा आया, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते औखी घड़ी ना, बोलो गज के, औखी घड़ी ना देखण। गुरु साहब कहते गंढ बन के जाई, पक्की करके जाई गल भी औखा वेला तेरी जिंदगी च नहीं आउंदा। पर इस शब्द नूं पढ़न वाले बंदे, जे कल बंदे दा आमदन 5000 रुपये है, अज 4500 हो जाए, फिर शाम नूं वेखियो बंदे नाल गल करके ते कल कह रहा सी औखी घड़ी ना देखण दई। कित्थे अमल है तेरे कोल? ताई महाराज ने बाणी च कहा ना, जिन्ना चिर तक तेरी जिंदगी च अमल नहीं आउंदे, प्रैक्टिकलिटी तेरी नहीं बनती, जिन्ना चिर तक उन्ना चिर तक तू कदे भी। खैर ये बड़ियां सूक्ष्म गल्लां ने। जिदण तुहानूं सच्ची आ मोर्चे विच सां असीं, एक बजुर्ग माता नूं इदां पत्रकार पुछदा, कहंदा बेबे तुहाडी उम्र किन्नी है? कहंदी 70 साल। ते कहंदे पत्रकार उहनूं पुछदा भी बेबे तुसीं क्यों आए हो इस मोर्चे च? कहंदी अपने पुत्तां लई आई हां। तो उहनूं किसी ने पुछया भी तेरे बच्चे हैगे ने? कहंदी कोई पुत्त नहीं है मेरा, पुत्त है ही नहीं, ते पुत्तां लई आई है। ਇਹਦਾ मतलब है, याद है ना गुरु गोबिंद सिंह की गल किते ना किते, इन पुत्रन पै सीस पै वार दी है। मरदी नहीं हुंदी चीज़ कदे भी, मध्यम पै जाए 100 वार पै जाए।
ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਫਨ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ, ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਊਗਾ? ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਕਦੀ ਭਲਾ? ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਮੇਰਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਡੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਕਿਸੇ PhD ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ 100 ਵਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ PhD ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ PhD, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਸੁਰਤ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ, ਸਾਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਸੱਚਾ। ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਦ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆ, ਪੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੱਚਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ 'ਚ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ? ਭਲਾ ਆਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ? ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਮ 'ਚ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਐਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਫੇਸ। ਜੇ ਤੇ ਫੇਸ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਸ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਣ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਓ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ 100 ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਗਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ, ਬਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PhD ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ PhD ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ PhD ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋਟ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਥੋਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਖਤ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ। ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਸੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਅੰਨਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਤਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਆ ਜਪ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ, ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸੁਣ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਦਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੋ ਮਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਮੰਨੈ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਨ ਮੰਨੈ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਰਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਔਰਤ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ। ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਣ ਨੌਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਧੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੁੰ 'ਚ ਤੇ ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਧੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੁੰ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਭਲਾ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੁੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ 'ਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਿਊਨ 'ਚ ਨਹੁੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਭਲਾ? ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਹੁੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸ਼ਰਣਾ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜਿਹ ਲਗ ਭੌਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ, ਦੇਹ ਦਰਸ਼ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਚਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਲਬ ਕਰੇਗਾ, ਚਿਰਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਬਾਬਾ, 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕੇ ਐਰਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਤਕ ਕੇ ਮੱਘਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਇਹ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ 550 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਓਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਢੋਈਏ। ਗੁਣ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੋਗੇ ਉਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲਾਗਿਓਂ ਆਏ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭਟਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਈ ਲਿਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਬਾ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ JCB ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਬਿੱਟ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਐ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੜਕਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਕਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਗੂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੀਡਰ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।